ప్రతిరోజు అనుభవ జ్ఞానంతో అందరూ అంటారు కదా, మీ సిలువని నేను ఎత్తుకుని వెళ్తాను అని అంటారు. Many people say I will carry your cross and go, Lord. మీరు అనుభవించిన ప్రతి శ్రమ నేను అనుభవించుకుంటూ వెళ్తాను. Whatever sufferings you are already going through, I have been through. ఇదంతా నేర్చుకుంటే వచ్చేదండి, మన This all- నోటితో పలికితే వచ్చేది కాదు. This all comes out of practical experience, not just because of theory. దేవుడు అన్నది రియాలిటీ. Because God is real. Fight with దేవుడు each other. వాక్యం ఏమంటది, వద్దు రియాక్ట్ అవ్వక. The word of God is one religion which says don't react. లేదు నాన్న, నేను ఏ తప్పు చేయలేదు, పోయినా కూడా వాళ్ళు నా మీద నింద వేస్తున్నారు. Or you will say, no, I have not done any blunder, any mistake, but still they blame me. స్టాండ్ స్టిల్. Stand still. నువ్వు నిలబడి చూడంతే. Stand still and you shall see. కోపంగా ఉండటం మేలా, మౌనంగా ఉండటం మేలా? Which is good, to remain silent or to display your anger? కోపం ఎన్నో పోగొట్టుకుంటది. Because of many things. కోపం వలన చాలా పోగొట్టుకుంటావు. You will lose many things because of your మనుషుల్ని short temper. పోగొట్టుకుంటావు, You will lose people. డబ్బు You పోగొట్టుకుంటావు, will lose money. సంతోషాన్ని You will పోగొట్టుకుంటావు. lose your peace. కానీ మౌనం వలన బయట మనుషులేంటి, తప్పు చేశారు కాబట్టి కదా మౌనంగా ఉన్నారు అని అంటారు. But because of your silence, it's good. But what would the outside people will say? See, he did a mistake. That's why he's అదే silent. మౌనం నీ డబ్బు కాపాడుతుంది. But that silence will save your money. అదే మౌనం నీ సమాధానాన్ని కాపాడుతుంది. And that silence will give you peace. అదే మౌనం నీ సంతోషాన్ని కాపాడుతుంది. And that same peace will save your joy. ఆ రోజు మౌనంగా ఉండటం ఎంత మంచిదైందని చెప్పుకుంటాం And then you will remember, because you were silent, it did good to you. కదా. ఎప్పుడు కూడా లోకంలో వాళ్ళందరూ నా గురించి ఇలా అనుకుంటారని ఎప్పుడు అనుకోకండి. Don't be నేను bothered ఎప్పుడు about అనుకోను. what people think about you or what opinions they have towards you. వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు. Because you do not know who they are. వాళ్ళేమి నాకు భోజనం పెట్టలే, నేనేం వాళ్ళకి భోజనం పెట్టలే I did not give them any food, neither did I. Or కదా. they. నీ తండ్రి నిన్ను పెట్టి పోషిస్తున్నారు, ఆయనకి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండు. Your father is giving you food, therefore you need to be grateful and thankful to him. 11:11. 11. నేను అది చెప్పే ముందు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, Before saying that, remember న్యూ this. టెస్టిమెంట్ నుండే తీస్తున్నా. ఎందుకంటే నేటి దినమున ప్రతి వాళ్ళు కూడా పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనని సపరేట్ చేస్తున్నారు. Because many people are separating the New Testament from the Old Testament. నేను సపరేట్ చేయను. But I will not separate. వాక్యం యొక్క గ్రహింపు నీకు ఉంటే, పాతది కొట్టివేయబడినది అంటే అర్థం ఏంటో నీకు తెలిసి ఉంటది. If you have the proper understanding of the word of God, you will rather know what exactly it means that the old one has been erased or struck off. అప్పుడు సరే, దేవుడు దర్శించు కాలము ఎరగని మనుషుల గురించి మాట్లాడతా. Let's talk about the people who have forgotten or do not recognize the visitation of the Lord in their life. వాళ్ళేమంటారు, నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నా అంటారు. They will say, I believe in God. ఎన్నో సంవత్సరాలు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నా అంటారు. And they say, my experience towards మా God has been quite వాళ్ళందరూ some time. పాస్టర్లు, బిషప్లు అంటారు. And they say, my father, my ancestors are all pastors and అదన్నీ bishops. అదంతా ఉండే, అవన్నీ నాకు అనవసరం. But that's irrelevant. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? But the point is, what are you thinking? ఫస్ట్ ఏంటంటే నువ్వేమనుకుంటున్నావు అన్నది నేను ఆలోచిస్తా. I'll think what you're thinking. దేవుడు దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరగలేదనుకో, If you don't remember the visitation of the Lord in your life, నీకు దేవుడు తెలుసు అని చెప్పి బాప్తిస్మం తీసుకుని కూడా ఏమంటావు, నీతిమంతులు లేరు, ఒక్కరు లేరు అని తీస్తావు. then you go about telling that after getting baptized, after receiving the Holy Spirit, you'll say, there is none righteous, no one can be righteous, because the word says so, because you don't remember the visitation of the Lord. ఎవరంటున్నారు ఈ మాట? Who are saying these దేవుడు words? దర్శించు దినము ఎరుగని వాళ్ళు. The people who have forgotten the visitation of the Lord in their life. దేవుడు అంటారు, వాక్యం అంటారు, బాప్తిస్మం అంటారు, దేవుడు సేవ అంటారు అని ఇవన్నీ ఉంటాయి. But the more they think that they give importance is, they say God, they say baptism, they say service to God, but in reality they forgot who God is. అన్ని ఏదైతే దేవుడికి ఇష్టం లేదో అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తారు. మతంలో కలపడము, మత ఆచారాలు చేయడము, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. Whatever God is not pleased at, they are doing that, like converting people into religion, ఇప్పుడు doing things which God is దేవుడు offended. దర్శించు కాలము ఎరుగని వ్యక్తి ఇక్కడ ఉంటారు, దేవుడు దర్శించు కాలము ఎరిగే తెలిసిన వ్యక్తి ఇటు ఉంటారు. Here are two people separated on both sides, on either sides. One who has known the visitation of the Lord and who doesn't. ఇటున్న వ్యక్తి ఏమంటాడు, But the one who doesn't know the visitation of the నీతిమంతులు Lord, లేరు, ఎవరు లేరని వాక్యమే కదా చెప్తుంది. he will say, the word of God clearly says there's no righteous in the world. అప్పుడు దేవుడు దర్శించు కాలం తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఏమంటే, అలా అయినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు సిలువ మరణం చెందాలని ఒక క్వశ్చన్ వేస్తారు. Then the person who knew the visitation of the Lord will ask a question, then why was Jesus crucified? మన పాపాల కోసమే అని And చెప్తారు. then he will reply, for our sins. మరి మన పాపాల కోసమే అని చెప్పినప్పుడు
మరి నీతిమంతులు లేరు, ఒక్కరు లేరు అని ఎందుకు చెప్పావు అని వాళ్ళ క్వశ్చన్ వేస్తారు. Then they'll ask, if that's the case, then why did you say there is no one righteous in the అంటే world? వాక్యమే చెప్పింది కదా అని అంటారు. And the other person will quote, because the word says వాక్యం so. ఎవరి గురించి మాట్లాడింది అని అంటారు. Then the other person will ask, word of అంటే God has spoken వాక్యమే to me. కదా ఉంది అని అంటారు. And then the argument keeps on going, that the వాక్యం word ఉంది is there. దేని కొరకు మాట్లాడింది అని అడుగుతున్నారు. And they'll ask, yes, the word is there, but to whom it was addressed? అంటే వాక్యం ఉంటేనే కదా అని నువ్వు చెప్పావు కదా, అందుకని వాక్యం ఉంది కదా అని నేను నీతో చెప్తున్నాను అని అంటారు. Then he will say, I'm saying because it is mentioned in the word of God. మరి దేవుడు దర్శించు దినము ఎరిగిన వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఆ కాలం అపోస్తల పౌలు దగ్గరకు వచ్చి యూదులు కూడా అపోస్తల పౌలుతో వాదన చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు చెప్తారు, నీతిమంతులు లేరు, ఒక్కరు లేరు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమ పొందుకోలేకపోతున్నారు అని వాక్యం ఉంది అని చెప్తారు. Paul is telling to those people who are stubborn and stiff-necked, telling that there is none righteous and none have been righteous. That's the reason many people have fall short for the grace of God. అంటే దేవుడు దర్శించు కాలము తెలియని వాళ్ళు ఏమంటారు, అది మన కొరకు కాదు అన్యజనులకి అని అంటారు. People who have forgotten the visitation of the Lord will say, it's not for us, it's for the Gentiles. అంటే దేవుడు దర్శించు కాలం ఎరిగిన వారు వాక్యంతో మాట్లాడితే, దేవుడు దర్శించు దినము తెలియని వాళ్ళు బయట వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి తన అండర్స్టాండింగ్ లో తనలో ఉన్న పాపాన్ని దాచేసుకుని అది హైలైట్ అవ్వకుండా దాన్ని కాపాడటానికని వాక్యం తీసి ఆర్గ్యూ చేస్తుంటారు. The people who remember the visitation of the Lord will connect the word of God pertaining to them, but the person who doesn't remember the visitation of the Lord will say the word is not for us, it's for them, and they will conceal their sins and portray as if they're very righteous people. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? But what does the word say? తన వాదముల యందు వ్యర్థులైరి అని చెప్తుంది. They have become vain in their disputes and arguments. ఎప్పుడు కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కలగకూడదు. Never ever land yourself in any వాళ్ళనే arguments. గెలవని అని నేను చాలా సార్లు చెప్పాను. నేను I've told you, let the other person win. Why do you have to argue? వాళ్ళనే గెలవని. Let the other person win. దయచేసి ఆ వాదనల వలన నువ్వు నమ్మిన దేవుణ్ణి నవ్వుల పాలు చేయొద్దు. Don't have to make దేవుని God as a నామానికి mockery. దూషణ తీసుకురానివ్వద్దు. Because of your argument, you're bringing blasphemy to the name of God, and God is mocked because కాబట్టి of that. మౌనంగా ఉండటం చాలా Therefore, శ్రేష్టమైనది to remain silent is a very important thing. కదా. చూద్దాం జకరియా 11:11. ఎంతమంది ఈ సమయం చూడగలుగుతున్నారు? How many of you are able to see this particular time? 11 గంటల 11 నిమిషాలు ఎంతమందికి కనిపించింది? ఎంతమందికి దాని మీదనే దృష్టి ఉంది? How many people were able to see 11:11 in their watches or clock frequently, చేతుల పైకెత్తండి. whether it is daytime or evening time, frequently, and they were focusing on that? రెండు ఆచారాలు నాకు తెలుసు. There's only two traditions and customs. ఒకటి కమ్యూనియన్, One is communion. రెండోది దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యములు నువ్వు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడమే నీకు ఆచారం అన్నది ఎగ్జోడస్ లో రాయబడి ఉంది. In Exodus 13 verse 9, it is clearly mentioned that Chadavandi. you have to remember the tradition to give thanks at all times. Read that particular part of the scripture. యెహోవా ధర్మశాస్త్రం నీ నోట ఉండునట్లు బలమైన చేతితో యెహోవా ఐగుప్తుల నుండి నిన్ను బయటికి రప్పించినట్లు ఈ ఆచారము నీ చేతి మీద నీకు సూచనగాను నీ కన్నుల మధ్య జ్ఞాపకార్థముగా ఉండును. అదే ఇచ్చారు. This is the tradition. This you need to remember. దేవుడు దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరిగి ఉంటే, If you remember the visitation of the Lord, ఫస్ట్ ఆయనకి ఇష్టడుగా నువ్వు ఉంటావు. you will only be pleasing God. విశ్వాసము లేకుండా దేవుడికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం, అసాధ్యం, అసాధ్యం. Without faith, it is impossible to please God. 2, నువ్వు వింటున్న వాక్యము నీ హృదయంలో మండుద్ది. ఈ పూనకం వచ్చినట్టు ఊగిపో. The word that you hear will burn your heart, not that you will start shaking. వాక్యము వినే దాంట్లో ఉండదు. It's not just mere hearing of the word అదేంటి of అలా God. చెప్తున్నారు, వినుడి వల్ల విశ్వాసం కలుగును, వినుడి వలన దేవుని గురించిన వాక్యం కలుగును అని చెప్పి అందరూ అంటున్నారు కదా. Then you will say, why are you saying this? Because the word of God says by hearing you will get the faith. అది నిజమే. Faith comes by hearing the word అది of ఉండటం God. వల్లనే నీకు ఏంటి, వింటే ఒక పని అయిపోద్దని వింటున్నావు. Now because of that verse, you will just be mere hearer of the word of చెవులు God. నీ శరీరానికే కాదు, నీ హృదయానికి కూడా చెవులు ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకో. You need to remember that ears are not just meant externally, but Oh, they are vision even your చెప్తాను heart నేను has your ears. పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు నువ్వు ఆలోచించే విధానము, పరిస్థితి బాగోనప్పుడు నువ్వు ఆలోచించే విధానం ఏంటన్నది. What is your status when situations are not favorable? How you're thinking, how you're behaving, vis-a-vis when everything is good.
దేవుడు దర్శించే దినం నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోలేదనుకో, But if you don't know the visitation of the Lord in ఆ your life, కాలాన్ని నువ్వు మర్చిపోయావనుకో, and if you forget the times, నువ్వు దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండలేవు. you can never be a God pleaser. వాక్యం వింటావు, నీ జీవితంలో వాక్యం పనిచేయదు. You will just be hearing the word of God, but the word of God will not be effective in your life. నువ్వు ఏం చేయాలో కూడా నీకు అర్థం కాదు And you do not know what to do. కదా. అప్పుడు నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటావు. Then you will lead your life on your own. జీవించుతూ ఉండటం వలన ఏమవుతుంది, నీకు తెలియకుండానే దేవుడి చేత సంహరించబడటం, ఆత్మీయంగా మరణించడం అనేది జరుగుతుంది. So what will happen? Without your knowledge, you will be slain by God, or you will be dismissed by God. లేదనుకో, అలాగ సంహరించబడిన కాపర్లనే ఎత్తుకొని వెళ్తూ ఉంటావు. Or otherwise, you will start looking for pastors who have been dismissed ఎందుకంటే by God. దేవుడు సంహరించడానికి కారణం దేవుడు కాదు, మనుషులే. It is man who is the reason for this person to be dismissed, not God. ఎన్నిసార్లు ఆయన తృణీకరించావు, How long have you despised ఎన్నిసార్లు him? ఆయన దుఃఖపెట్టావు, How many times you have grieved him? ఎన్నిసార్లు నీకు సహాయం చేసిన ఆత్మను ఆర్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు, How many times you have quenched the Holy Spirit and because you were dismissed? ఎన్నిసార్లు ఆయన నిన్ను సరిదిద్దినా కూడా దాన్ని నెగిటివ్ గా తీసుకుని వెళ్ళావు. How many times though God was correcting you, you took it in a ప్రతి negative way. దానికి వాక్యం ఉంది. For everything there is word of God. నా వాక్యము నా వచనము నీ నోట వచించుదవేమి, దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యం కదా అని అంటున్నారు. Psalms 50 verse 17 very clearly says, seeing that you hate my instructions, how come you speak the word of God in your life? తర్వాత ఏంటి, నా మాటను త్రోసివేసేసావు కదా. And the word of God says, you have despised or rejected my word. కదా, మరి ఇశ్రాయేల్ జనాంగం అలాగే సమూయేలు చెప్పిన మాటను త్రోసివేస్తారు. Likewise, the Israelites also despised the words of prophet Samuel. అలాగే అదే సమూయేలు దగ్గరికి వచ్చి ఏమన్నారు, నేను మనుషులకు భయపడి చేశానులే అని అంటున్నారు. And then what did King Saul say? He was blaming the people. I was fearing men, and that's why I had to do like this to Samuel, they said. కదా, అంటే అక్కడ ప్రతిదీ కూడా ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం కనబడుతుంది. You can see the sins that are intentional in nature. అంటే దేవుడు ఏమన్నారు, నువ్వు నన్నేమి ప్రేమించలేదే, The Lord clearly says, your soul has never loved me. నువ్వు నన్నేమి ప్రేమించలా, You have never loved me. నువ్వు నన్ను ప్రేమించలేదు నువ్వు You have not loved me. కదా. నువ్వు నన్ను ప్రేమించావనుకో, Had you loved me, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. the Lord says, had you really loved me, I'll tell నువ్వు you how నన్ను it will be. ప్రేమిస్తే ఆ ప్రేమలోనే నీకు నా మీద ఉన్న కృప నీకు చూపిస్తా. And in that love itself, I'll show you my grace. కీర్తన గ్రంథంలో ఉంటుంది, నేను నిన్ను కృపలో వచ్చి కలుస్తాను అని ఉంది. It says that I will come and meet you in my grace. It's నువ్వు there in ఎక్కడ Psalms. కారు కొనుక్కున్నావో అక్కడికి వెళ్ళి బాగు చేసుకుంటావు కదా. Will you not go get your car serviced from the same place where you got? అలాగే నువ్వు ఎక్కడ కృప కొనుక్కున్నావో ఆ కృప నిన్ను వచ్చి కలుస్తూ ఉంటది. So wherever you got your grace will come and meet you in the same place. కానీ కృప పొందుకోవాలని చూస్తావు చూడు, అది చాలా పెద్ద తప్పు. But then you have to meet the grace where you have got it. నాకు కృప రావాలనుకోవడం తప్పు, Getting grace is a wrong thing. కృప చూపించని అంటాం తప్పు. Lord, show me your grace also is wrong. కృప నువ్వు కొనుక్కోవాలి. You have to earn grace. కొనుక్కోవాలంటే దేవుడు దర్శించు దినము నువ్వు ఎరిగి ఉండాలి. That means you have to remember the visitation of the ఎందుకు Lord. నమ్మవు దేవుణ్ణి? Why did you believe in అద్భుత God? కార్యం జరిగిందనా, Is it because a miracle took లేకపోతే place? వాళ్ళు నమ్మారని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? Or are you believing just because మరి somebody else believed? అపోస్తల పౌలు జీవితంలో ఏ కార్యం నమ్మి జరిగిందని చెప్పి మనిషి కుమారుడు నమ్మడం జరిగింది? What was the reason that Apostle Paul had to follow వెలుగు Jesus Christ? కనిపించేది అద్భుత కార్యమా? Do you think just seeing a light is a great మరి miracle? అపోస్తల పౌలుతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చూసారు కదా. Even the people who are with Apostle Paul was able మరి to see the స్వరం light. విన్నారని అది అద్భుత కార్యమా? They also heard the voice. You think it's a పక్క great వాళ్ళు కూడా miracle? విన్నారు కదా. Even others also heard the ఇశ్రాయేలు voice. జనాంగం కూడా అద్భుత కార్యాలు చూడలేదా? Even Israelites do in Moses' time మోషే saw ద్వారా the చేసినప్పుడు miracles. అద్భుత కార్యాలు వాళ్ళు చూడలేదా? Did they not see the miracles done by చూశారు Moses? కదా. They all saw. వినలేదా? Did they not hear? విన్నారు కదా. They heard. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా. I hope you understand now. ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తేనే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది, కానీ ఆచారపరంగా బైబిల్ తీసి చదవద్దు. విన్నది నీకు గుర్తుకొచ్చి పలానా వాక్యం నేను చదివాను అంటూ వచ్చి అది ఒక్కటి చాలు, నీకు వాక్యం ఉన్నట్టే. If you're able to connect yourself to the word of God that you heard and then go by, it's good. Not just opening the Bible and then reading and just memorizing it. ఆ 11:11 లో ఏముంది? What is there in 11:11? జకరియా 11వ అధ్యాయము 11వ వచనం. అది విరవబడిన దినమున నేను చెప్పినది యెహోవా వాక్కు అని మందలో బలహీనములైన నన్ను కనిపెట్టుకొని ఉన్న గొర్రెలు తెలుసుకొనెను. ఇక్కడ ఎన్నున్నాయండి? 2 విషయాలు జరుగుతున్నాయి. Here the two things that's happening. ఒక 11 ఏంటి? What is 1:11? 11:11 కనపడుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఒక పాయింట్ స్ట్రైట్ గా చెప్పాను అనుకోండి. When I make a point straight, ఈ 11:11 అన్నది ఏంటంటే
విధేయత కలిగిన మనుషులకి మాత్రమే కనబడతాది అని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. But I will say only the obedient can be following this word, this number యాక్చువల్ 11. ట్రూత్ అదే. That's the actual truth. కానీ అవిధేయులకు మాత్రమే ఒక్క 11 మాత్రమే పనిచేస్తది. But to those disobedient people, only one part of the 11 will be effective. విధేయత కలిగిన వారికి 11, అవిధేయత కలిగిన వారికి ఓన్లీ 1:11. To the people who are obedient, they will see a pair of 11. To a people who are disobedient, they will see only 1:11. That's all. ఓకే, ఈ 11 వారికి ఏం కనిపిస్తది? So to the 11 people, what do they see? దేవుడికి ఇష్టంగా ఉంటారు, They will be pleasing to God. వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. They will be able to see. ఈ 11 నీకు కనబడుతుంది అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నీతో మాట్లాడుతున్నారు. That means the Lord God is communicating with నా you. నిబంధనలో నీవు ఉన్నవాడవై నీవు ఉన్నదానవు. That says you are abiding in my covenant and I am there in నా your covenant. నిబంధనలో లేని వారిని నేను వదిలిపెట్టేశాను. The people who are not there in my covenant, I have dismissed వారి them. కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేసినా కూడా పని చేయదు అని నీకు చూపిస్తూ ఉంటారు. The Lord keeps on showing 11 so that even if you pray for those kind of people, I will not hear you. ఇంకొక 11 ఉంటది, నీతో నేను చేసిన నిబంధనని విరగొట్టుకున్నాను అని అర్థం. It means the covenant that I have made with you, I have broken this day. ఎందుకంటే నెంబర్ 1, పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో నీ దేవుని ప్రేమించాలి. అందరికి తెలిసిందే కదా. Everybody knows that you ought to love Lord God with all your heart, mind and soul. అందులో ఏముంది? What is that? దేవుని యొక్క ఫేవర్ కనబడుతుంది, దేవుని యొక్క కృప కనబడుతుంది, దేవుని యొక్క శాంతి కనబడుతుంది, దేవుని యొక్క సమాధానం కనబడుతుంది. You can find mercy, grace, patience and everything, compassion in that particular aspect. రెండో 1లో ఏం కనబడుతుంది? What is the second 11? ఐక్యత. You can see ఇవి the రెండు unity. దేవుడితో నువ్వు కొట్టివేసుకున్నావు. In your case, you have broken both pertaining to God. In this ఎందుకంటే case. మనుషులతో మనిషి ఐక్యత కలిగి ఉండట్లేదు. Because there is no unity between people. ఇశ్రాయేల్ జనాంగంలో యూనిటీ అండి, తెలుసా మీకు? Do you know the Israelites are already united? వాళ్ళు గెలవడానికి కారణం యూనిటీ. reasons- వాళ్ళ మధ్యలో దేవుని నిబంధన ఉంది. The covenant is there in Israelites. That's the reason they are united. Or they, because of అందుకే- unity, the covenant is there. 12 గోత్రాల్లో 10 గోత్రాలు వచ్చి ఇశ్రాయేల్ జనాంగం, Out of the 12 tribes, 10 tribes are the Israelites. 2 గోత్రాలు వచ్చి యూదా జనాంగం. And the 2 tribes belong to Judah. ఈ జనాంగం నుండే మనుష్య కుమారుడు బయటకు వచ్చారు And Son of Man came from the tribe of Judah. కదా. వాళ్ళు చేసిన అపరాధాలను బట్టి దేవుని యొక్క మాటని తృణీకరించడం వలన 70 వారములు వాళ్ళందరూ కూడా షాటర్డ్ అయిపోయారు. 70 weeks they were scattered because of their disobedience and their wrong behavior. 1948లోనే వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక యూనిటీగా రావడం జరిగింది. అంటే నిబంధనను మళ్ళీ నిలుపుకున్నారు. And the year 1948, they came together and they got back their covenant. మరలా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మొదలు పెట్టారు. And they started worshiping God together. వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మొదలు పెట్టడము, వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఆరాధనలో ఏముంటుంది తెలుసా? దానియేలు ప్రేయర్ ఉంటది, నెహమ్యా ప్రేయర్ ఉంటది, హోషయ ప్రేయర్ ఉంటది. In their worship and in their prayers, you can find the likeness of Daniel, Ezra, Nehemiah, Hosea also. అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా వాళ్ళలో ఉన్నదేనంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు వాళ్ళు చేసిన తప్పులు చెప్పి, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, 4 గోడల మధ్యలో ఉన్నాను నేను, దేవుడు చెప్పుకుంటే చాలు అన్నది ఎక్కడ బైబిల్లో రూల్స్ లేవు. You have committed sin within the 4 walls and you felt that you should confess your sins within దావీదు 4 కూడా- walls. That's not what it is told in the Bible. దావీదు కూడా ప్రవక్త దగ్గర ఒప్పుకున్నాడు. David was openly confessing sins to his prophet. వాళ్ళు ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడు, ఆ నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఉండటం వల్లనే ఎవ్వరూ వాళ్ళని గెలవలేరు. And their repentance was so genuine, is genuine. That's the reason no one can win over them. ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళని గెలవలేరు. No one can be victorious over them. ఎందుకంటే నిబంధన ఉంది. ఆ నిబంధన మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. నేను చెప్పే ప్రతి మాట వాక్యానికి సంబంధించిందే, నేను కథలు చెప్పను. The covenant with their God with them is not broken. I'm not telling you a story. I'll show you ahead. కదా. యెహోవా వాక్కు అని మందలో బలహీనములై నన్ను కన్ను పెట్టుకొని ఉన్న గొర్రెలు తెలుసుకున్నాను, వాళ్ళకి మాత్రమే 11 కనపడుతుంది. And those people who seek me, who watch over me, are the ones who, after realizing, only can see this 11. అంటే ఆ నంబర్ కనిపించినప్పుడల్లా దేవుడు లోకంలో కొంతమందిని విడిచిపెట్టేశారు అని అర్థం. That means the Lord has forsaken certain people. మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు? You would say, how can you say that? వాక్యం చెప్తుంది. Because the word says so. అది ఎలా మీకు తెలుసు? And you will ask, how do you know that? వాక్యం చెప్తుంది. నేను దేవుడిని నమ్ముతా, ఇంకేం నమ్మను. I believe in the word of God and ఆ what he మనిషి said. ఎవరు మీకు తెలుసా? నాకు అనవసరం, నా దేవుడికి తెలుసు, నాకు You would say, సంబంధం do you లేదు. know whom you're talking about? I'm not bothered about that person. I believe దేవుడు in the word of God. విడిచిపెట్టారు, అదొక్కటే తెలుసు. All I know that God has dismissed that ఆ person. 11 కనిపించినప్పుడు ఏంటి?
ఆ నిబంధన విరగొట్టబడటం అనేది జరుగుతుంది. అందుకునే ఇంత పరిణామాలు చాలా భయంకరంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికి ఎక్కడో యుద్ధం జరుగుతుంది, ఇక్కడ బాగానే ఉన్నాం కదా అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. Never think that there is no war that's happening over here. It can come at any point of time. ఇక్కడ 11:11 ఇంకొకటి కూడా ఉంది తెలుసా? నేను చెప్పాను కదా ఇంకొక 11 దేవుడు చూపిస్తారని. I showed you another 11 also. I told you, right? దానికి God మీనింగ్ showed- తెలుసా మీకు? You know what it means? 11:11 ఇద్దరికి కనిపిస్తుంది. 11:11 అన్న దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే దేవుడు విడిచిపెట్టిన దౌర్భాగ్యులు అని అర్థం. 11 constantly whoever sees, that means God is showing that these people are the wretched and wicked people whom God has forsaken. త్రోసివేయబడిన వారు అని అర్థం. They are rejected people. ప్రజలలో నుండి కొట్టివేయబడిన వారు అని అర్థం. These are the people who are cut off from the ఈ special వాక్యము people. జ్ఞాపకం చేస్తది. And this verse will remind you. అంటే అందులో ఏముంది? What is there in that? జకరియా 11:8 వర్స్ ఉంది. You can find Zechariah chapter దేవుడు 11 verse చెప్తారు 8. వాళ్ళ రహస్య పాపాలతో నేను విసిగిపోయి ఉన్నాను. And the Lord God says, I am really vexed with the నా ప్రజలందరినీ secret కూడా sins, వాళ్ళు నాశనం చేస్తున్నారు. and they are destroying my people. వారు చెడిపోయి మిగతా వాళ్ళని కూడా చెడగొట్టేస్తున్నారు. Not only they are corrupted, they are corrupting others కానీ వాళ్ళు also. దేవుడు దేవుడు అంటున్నారు, కానీ నేను వాళ్ళని కాపు కాయను అని చెప్పి 9th verse లో ఉంది. And in verse 9 it says, they might say, God, but I have not going to feed them. That's what God says. అని చెప్పి ఆ నిబంధనని విరగొట్టడం అనేది జరిగింది. And after saying that, he has broken that covenant which he 10th made. verse చూడండి. 10వ వచనం, సౌందర్యమను కర్రను తీసుకొని జనుల అందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగము చేయునట్లు దానిని విరిచితిని. ఎవరు విరిచారండి? దేవుడు వారి నిబంధనని విరగొట్టేశారు. The Lord God has broken his covenant and cut it into two. ఓకే, వాక్యం తీద్దాం. హీబ్రూ 10:27 చూడండి. హీబ్రూస్ 10:27, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 27వ వచనము. న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. ఉమ్, ఎవడైనను మోషే ధర్మశాస్త్రము నిరాకరించిన ఎడల ఉమ్, 2-3 సాక్షుల మాట మీద ఉమ్. కనికరింపకుండా వాణ్ణి చంపించుదురు. కదా, అక్కడ ఏంటంటే రెండు చెప్తున్నారు. పాత నిబంధన గురించి, క్రొత్త నిబంధన గురించి కూడా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ Both the New Testament and Old Testaments have been mentioned. shown in 26వ nature. వచనం చదవండి ఇప్పుడు. Now read verse 26. మనము సత్యమును గూర్చి అనుభవ జ్ఞానం పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకముగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు గాని ఉమ్, న్యాయపు తీర్పునకు భయంతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. ఎవడైనను మోషే ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించిన ఎడల ఉమ్, 2-3 సాక్షుల మాట మీద కనికరింపకుండా వాణ్ణి చంపించుదురు. ఉమ్, ఇట్లుండగా ఉమ్. దేవుని కుమారుని పాదములతో త్రొక్కి తొక్కి తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు ఉమ్, ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడనని మీకు తోచును. అర్థమైన పాత క్రొత్త రెండు పెట్టి 2 చెంపలు వాయించేశారు. Both the Old Testament and the New Testament were said, and your cheeks were spat. ఆచారాలు కాదండి. It's not about traditions. నువ్వు చేసిన తప్పులకి నువ్వు చేసిన ప్రేయరే దేవుడు విన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చేస్తే ఎలా వింటారు? When your prayers God is not hearing, why should God hear someone else prayer కదా, pertaining to you? దేవుడు క్లియర్ చెప్పారు జెర్మియాతో, వారి కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయకు, నువ్వు చేస్తే నీ విన్నని చెప్పేశారు. And to Jeremiah, the Lord God says, do not pray for those people. Even if you pray, I'm not going to hear you. కొత్త నిబంధన కూడా ఏముంది? వారి గురించి వేడుకోమని నేను చెప్పట్లేదు కానీ అని ఉంది. Even in the New Testament clearly says, I'm not telling you to pray for those people. వాక్యం క్లియర్ గా ఉంది. నువ్వు క్లియర్ గా లేకపోతే ప్రాబ్లం నీలో ఉంటది కానీ వాక్యంలో ఉండదు. And there is a sin which is leading to death. Don't have to pray for those people. The word is very దయచేసి clear. వాక్యాన్ని వేరు చేయకండి. Do not separate the word పాత of God. నిబంధన క్రొత్త నిబంధన కాదు. ఏది నీకు ఏ సమయంలో ఉపయోగపడుతుందో నీకు తెలియదు Don't separate the Old Testament and the New Testament and say that is of the past. You do not know which one will be useful to you. కదా. The ఈ integrity లోకంలో of being righteous. లోకవాసులుగా నిలబడకుండా ఈ లోకంలో పరలోకవాసులుగా మీరు బ్రతకడం అన్నది ఫిలిపియన్స్ లో రాయబడి ఉంది. The book of Philippians very clearly says you are not a citizen of this world, you are a citizen of this heaven. So Kada. therefore you have to maintain such standards. మీరు యాత్రికులు. అసలు You are pilgrims. మీరు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి తెలుసుకొని మిమ్మల్ని మీరు సపరేట్ చేసుకున్నారో ఈ లోకంలో మీరు యాత్రికులు. You are sojourners
of this world because you separated yourself మీ to the పౌర truth. హక్కు పరలోకంలో ఉంది, Your citizenship is in heaven. అంతే. అలాగని చెప్పి ఈ లోకం దాన్ని వదిలేండి అని అంటలేదు. But I'm not telling to get departed from the world. లోకంలో ఉన్న అధికారం గురించి మాట్లాడుతున్నాను, లోకాశల గురించి మాట్లాడట్లా. I'm talking of the authority pertaining to the world and not about the things pertaining or the lustful things of this world. కదా, మరి దీనిని బట్టి ఏమనుకుంటారు? What shall we say to these things? ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపము నువ్వు చేస్తున్నావు అని అంటే, మోషే రాసింది అపోస్తలుడు పౌలు పలికింది రెండు కూడా ఒకటే. Both what Moses said and Apostle Paul says talks about the intentional sins. పాత నిబంధన ఏంటి? కనికరం లేదు, పంటికి పన్ను కంటికి కన్ను. పాత నిబంధన. In the Old Testament there is no mercy, no compassion, teeth for teeth, eye for eye. క్రొత్త నిబంధన ఏంటి? But what in the New Testament? మరి క్రీస్తు యొక్క రక్తాన్ని వ్యర్థం చేస్తే ఎట్లా? And then it says, if you nullify or insult the spirit of grace and చేయకూడదు కదా, keep it as a common thing, నిన్ను కాపాడిన రక్తం కదా. is it not the blood that has saved you? ఇది న్యూ టెస్ట్మెంట్. This is the New Testament. అర్థమైందా? Do you understand now? కాబట్టి క్రీస్తు వచ్చారు, నాకు రక్తం చిందించారు, నా పాప. చాలా పెద్ద తప్పు ఇది. ఇది తప్పుడు బోధ నేనైతే చెప్తున్నా. Never keep restricting yourself. Jesus Christ came and died upon the cross for my sin. No, just don't నీలో restrict పాపం yourself. లేకపోతే చెప్పు. పాపంలో పెట్టుకుని చెప్పావంటే నీ పాపాన్ని నువ్వు లోపల ఉండి పోషిస్తున్నావు అని అర్థం. You are actually nurturing the sin that is inside you and you're preaching that is not మరి right. ఇస్కరియోతు యూదా కూడా దెయ్యముల మీద అధికారం పొందుకున్న వాడే, Was not Judas Iscariot given the authority over demons? అభిషేకించబడిన వాడే, Was he also not anointed? క్రీస్తుతో పాటు ఉన్నవాడే, He was also there with Christ. క్రీస్తుతో పాటు తిన్నవాడే, He was the one who had క్రీస్తు dined యొక్క with వాక్యం Christ. విన్నవాడే. He heard Christ. ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చింది? Why did he change his opinion? కదా, డబ్బు. It's all money that lured him. డబ్బు డబ్బు. He was focusing on money. దేవుడు దర్శించిన కాలము ఎరిగి ఉన్న వారు ఎప్పుడు దేవుని యొక్క నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. కమ్యూనియన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్త కలిగి ఉంటారు. And the people who remember the visitation of the Lord will remember the covenant. They will not break it. In fact, while partaking in the communion, they will take extra heed. నువ్వు తీసుకుంటున్న కమ్యూనియన్, నీలో ఉన్న వాక్యం కూడా నీ పక్షమున ఏకీభవిస్తుంది. The word of God that is within you will be united with you when you are partaking in the communion. రక్తము నీ హృదయాన్ని కడుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు తీసుకున్న కమ్యూనియన్. When you're partaking in the communion, the blood is actually sanctifying and cleansing you. కదా, దేవుడు ప్రతి మనిషితో చేసిన నిబంధన రెండు. There are two things that God has made the covenant with పాత man. నిబంధన 10 ఆజ్ఞలు, In the Old Testament, it's 10 commandments. క్రొత్త ఆజ్ఞ రెండే అని అంటారు. And in the New Testament, people say it's only 2. ఆ రెండిట్లోనూ ఈ 10 ఇమిడించారని ఎవరికి తెలియదు. But you do not know that 10 has been zipped in one folder as 2. ఓకే, ఆ రెండు కూడా అబ్రాహాంకి ఇచ్చిన నిబంధననే. And those two also were the covenant given to Abraham. ఏమైంది? ఆ నిబంధనలు చివరి దినాల్లో విరగొట్టబడింది. What happened in the day's end? It was broken into 2. బ్రోక్ అయిపోయింది అక్కడ. It was broken. మీరు అదే అక్కడ చూస్తున్నారు That's what you're seeing there. కదా. మరి క్రీస్తు యొక్క రక్తాన్ని నువ్వు ఈ విధంగా అవమానము చేస్తున్నావని లేఖనం చెప్తుంది. How are you insulting the Spirit of grace through the blood of Jesus Christ? కాబట్టి నిబంధనని 11:11 కనబడుతుంది అని అంటే చాలా మంది నా నిబంధనను పోగొట్టుకున్నారు అని అర్థం. అందరికి అదే ఒక మెసేజ్ అందరికి వెళ్తుంది. This is a message to everybody, to whoever is saying that people have broken my covenant. ఒక్క 11 మీదే దృష్టి ఉంచారనుకో, But if you focus on only on 11 లో ఒక 11 మీద దృష్టి ఉంచారనుకో, if you focus on 1:11 of the 11:11, వాక్యం మాట్లాడుతుంది, నువ్వు దౌర్భాగ్యుడివి, నువ్వు దేవుని సన్నిధి నుండి నువ్వు కొట్టివేయబడ్డావు, నీ మీద ఎటువంటి నిబంధన లేదని ఆ 11 మాట్లాడుతుంది. వాళ్ళకి అర్థం కాదు. then the other part of the 11 will say you're a wretched person, you have broken the covenant and you have been dismissed by God, and they don't understand that. కదా, కృప అంటే ఒక ఫేవర్, మరి ఇంకొక అవకాశం అని అర్థం. Grace or mercy means it's a favor given to you so that you don't repeat the sin again in your life. 10 ఆజ్ఞల్లో ఏం చేయట్లేదు అక్కడ వాళ్ళు. They're not doing anything in the 10 రెండో commandments. దాంట్లో నువ్వు నన్ను ప్రేమించు ఫస్ట్. And then it says, at least you love me now. నువ్వు నన్ను ప్రేమించు ఫస్ట్. You first love me. నువ్వు నన్ను ప్రేమించావనుకో, If you love me, నేను నీ మీద మహిమ కురిపిస్తాను, then I will shower my కృప mercy upon you. చూపిస్తాను, I will show you my grace. శాంతి ఇస్తాను, I'll give you peace. సమాధానాన్ని ఇస్తాను. I'll give you peace and ఇవన్నీ reconciliation. ఇచ్చి నీ పరిస్థితులు మొత్తం నేను మార్చేస్తా. And then I will not only this, I will ensure that your situation నీకు becomes ఏం favorable. కావాలో చెప్పు, అది నీ జీవితంలో నేను చేస్తా. Whatever you want in your life, you ask me, I'll give it to you. ఎందుకంటే దేవుడు దర్శించు కాలం నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు కాబట్టి. Because you are remembering the visitation of the Lord. కాబట్టి ఇది కనిపించినప్పుడల్లా దేవునితో సమాధానమును పోగొట్టుకున్నారు అని అర్థం అటువంటి వారికి.
To the people, that means they have lost their peace with God. నీ అండర్స్టాండింగ్ లో ఏదైనా పెట్టుకో, వాళ్ళు నమ్మితే మంచిది, నువ్వేదైనా పెట్టుకో, కానీ వాక్యం తన పని తను చేసుకుంటూ పోతుంది. You can keep anything in your understanding, but the word will be effective. It will continue doing its work. నిష్ఫలముగా మరలక ఆ వాక్కు వెళ్ళును, ఆ పని జరిగించి తిరిగి వచ్చును. The word of God will not return and void till it accomplishes the work for which it is sent. కాబట్టి ఆ 11:11 వచ్చినప్పుడు ఆ సమయంలో విధేయత కలిగిన వారికి దేవుడు మాట్లాడతారు. ఏమని? కొంతమంది మనుషులు నేను కొట్టివేశాను, వారు నన్ను విసిగించారు, వాళ్ళు దౌర్భాగ్యులు, నేను వారిని కాపు కాయనని దేవుడు క్లియర్ వాక్యంతోనే చెప్తున్నా, వాక్యమే చెప్తుంది అక్కడ. To the obedient people, the Lord is telling two different things. About the disobedient people has been slain, they have been dismissed, they broke my covenant. The Lord is sharing his concerns to the obedient person. కాబట్టి వెంటనే ప్రభా ప్లీజ్ ప్రభా వాళ్ళని అన్నేం నువ్వు చేయనవసరం లే. And then immediately you don't have to really cry and say, Lord, please వారి save those కన్నులు disobedient people. తెరవబడును గాక, నీ చిత్తం జరుగును గాక, కథం All అయిపోయింది. you ఇది have to మాత్రమే 11:11 కనిపించినప్పుడల్లా ఇదే మాట పలకాలి. Whenever you are able to see 11:11, say, Lord, open the eyes of the understanding, let them come to know of the truth. This is what your prayer should be there. కదా, అంటే దేవునితో సమాధానం కూడా వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు. They lose the peace or reconciliation with God. రెండు, దేవునితో ఐక్యత పోగొట్టుకున్నారు. And then they lose the fellowship with God. ఇది దేవుని వాక్కు అని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని జకరియా 11:11 మాట్లాడుతుంది. Zechariah 11:11 says that this is what you need to remember. అదే చెప్పాను కదా, మరి అవిధేయతలు కనిపిస్తే. But what if even the disobedient people see 11:11? నాకు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు అనుకో, వాళ్ళకైతే అసలు కనిపించదానంట. If you ask me, I will say no, they will not at అయినా all కూడా see. కనిపించొచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు. But you might say, what if they still see? అప్పుడు నాకేంటి, పౌలు గుర్తుకొచ్చాడు. పౌలుకి వెలుగు కనిపించింది, వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వెలుగు కనిపించింది కదా. Then I'll remember Paul was able to see this number called 11:11. Others also were కానీ able to see. ఒక్క పౌలు మాత్రమే విధేయత చూపించారు, మిగతా వాళ్ళు విధేయత చూపించలేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి 11:11 కనిపించినా కూడా కనిపించకపోయినా ఒకటే. So the disobedient people, even if you see 11:11, whether you see it or not see it, you cannot relate it, you will not even remember it. కదా, ఎందుకంటే దేవుడు వారితోనే చెప్పేస్తున్నారు, Because God is telling to them, you are. వారెవరో నాకు తెలియదు, Simply saying, I do not know who you are. వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు, నీవెవడవో నేను ఎరుగను. Matthew 7:21-23 clearly says, I do not know who you are. జకరియా 11:11 అది విరువబడిన దినమున నేను చెప్పినది యెహోవా వాక్కు అని మందలలో బలహీనములై, అంటే ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ వచ్చినా వాళ్ళు నిలబడి దేవుడి సన్నిధిలో నిలబడి దేవుని యొక్క శోధనలో నిలబడి ఆయన చెప్పిన దాని మీద దృష్టి పెట్టాలని అనుకుంటారు. చూసారా, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. చూసావా వాళ్ళకి ఏమయ్యిందో అని. To those people, no matter what is happening in their lives, if they are able to stand in all trials and tribulations and problems, to those people the Lord is showing, see what has happened to the wicked people. నీకు కనిపించినా వాళ్ళకి 11 ఇలా ఉంటది. వెనకాల నుంచున్నా ముందు నుంచున్నా నీకు 11 కనిపిస్తుంది కదా. జెరెమియా అంటారు కదా, దేవుని క్రోధంతో నేను నిండి ఉన్నాను అని అంటాడు. Jeremiah says, I am filled with the indignation of the Lord. అలాగే సమూయేలు అంటాడు, దైవావేశంతో ఉన్నాను అని అంటాడు. Samuel also says, I am full of fury of the Lord. అట్లాగా దేవుని యొక్క అభిషేకము నా మీద ఉండి దైవావేశంతో మాట్లాడుతున్నాను అని అంటారు. And says that the anointing of the Lord has come upon me, క్రొత్త and I నిబంధన am speaking out of the వచ్చేసరికి fury of the Lord. దేవుని ఆత్మ పూరితే అపోస్తల పౌలు అని అంటాడు, సాతాను కుమారుడా, దేవుని తిన్నని మార్గములు చెడగొడతావా, కొన్ని దినములు నువ్వు చూడకుందువు గాక అని అంటాడు. అదే And దైవావేశం. Apostle Paul, because of the wrath of God coming upon, through him he will say, you son of the devil, you become blind, you will not see the sun for few days. అంటే ఆ 11:11 నీతో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రేమతో మాట్లాడలేదు, కోపముతోను బాధతోను దుఃఖముతోను దైవావేశముతోను నీతో మాట్లాడుతుంది, ఉగ్రతతో ఆ నెంబర్ మాట్లాడుతుంది. The 11:11 is not speaking words of compassion, it's speaking out of grief, it's out of concern, out of real annoyance, it's speaking. అది కనిపించినప్పుడు దేవా కనికరం చూపించండి, And whenever you see that, you have to say, Lord, show దేవా కృప mercy. చూపించండి. Lord, show us mercy. You have to నేను pray. మీ దగ్గర కృప కొనుక్కునేటట్టయితే చూపించండి. Show me that I earn back the grace నేను కృప that I deserve. పొందుకోవద్దు, కృపను I సంపాదించుకోవాలి. don't want the grace, but I have to earn that grace. హిజ్కియా అలాగే అంటాడు, That's what Hezekiah used to cry నీ out. సన్నిధిలో ఎలా నిలబడ్డాను, నీ సన్నిధిలో నిన్ను ఎలా ఆరాధించాను అది జ్ఞాపకం చేసుకుని అన్నప్పుడు అతను పలికిన మాట యథార్థం కాబట్టి ఇంకొక 15 సంవత్సరాలు నువ్వు బ్రతకడానికి అవకాశం కల్పించారు. Lord extended the lifespan of Hezekiah to another 15 years because his repentance was genuine and he was able to portray about what kind of person he was leading his life కదా, to the Lord.
కానీ హిజ్కియా పలకగలిగాడు, నీ సన్నిధిలో నేను ఎలా ఉన్నానో నీకు తెలుసు అన్నది. అలా నువ్వు కూడా పలికే ఆ సామర్థ్యత నీకు ఉండాలి. నీకు లేకుండా హిజ్కియాలో ఇలా జరగలేదా అని అన్నావు అనుకో, హిజ్కియాలో జరిగింది, కానీ నీతో నాకు సంబంధం ఏంటనంటే నువ్వేం చేస్తావు? Hezekiah's life was really good. He was able to say that to the Lord. But when your life is not good and you say, Lord, you did it to Hezekiah, means God will simply ask, what about your life? దేవుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చి నీతో మాట్లాడినా కూడా నువ్వు దేవుడు కాదని చెప్తావు. Even when God comes and speaks to you directly, you will simply reject him and say, you're not God. ఎందుకంటే కయీన్తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా కయీన్ ఆ విధంగానే దేవుని రిజెక్ట్ చేశాడు. Because that's how Cain rejected God. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కనిపించినా కనిపించకపోయినా కూడా మనుషులు రిజెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. Directly or indirectly, when God comes, people will still కానీ reject దేవుడు him. దర్శించు దినము ఎరిగిన వారు మాత్రము రెబ్యూక్ చేసినా కూడా ఆ దర్శించు కాలంలోనే నిలబడి ఉంటారు. But the people who are receiving or know the visitation of the Lord, even when they are rebuked or chastened, they will take it positively. పేతురు క్రీస్తుతో పాటు ఉన్నాడు. Peter was there along పౌలు with Christ. మధ్యలో వచ్చినవాడు. Paul was not having any పౌలు fellowship with Christ. పేతుని రెబ్యూక్ చేసినప్పుడు పేతురు రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. Peter received the rebuke of Paul, though he అంటే was a junior. పేతురు దేవుడు దర్శించు కాలంలో నిలబడి ఉన్నాడు కాబట్టి గొప్పగా వాడబడ్డాడు. Because Peter was there in the visitation of the Lord. That's the reason he was used ఈ greatly. మధ్య కాలంలో చాలా మంది ప్రార్థనలు అబ్రహాం జీవితంలో చేయలేదా, అబ్రహాం జీవితంలో చేయలేదా, చేశారు. అబ్రహాం దగ్గరికి మనుషులు వచ్చినప్పుడు కూడా క్రీస్తుని గుర్తుపట్టగలిగాడు. నువ్వు గుర్తుపట్టావా? Many people say, Lord, you did it in the light of Abraham. Why you're not doing to me? Abraham recognized God even when God came in the human form. What about you? The Lord asked. యోసేపు గుర్తుపట్టాడు కదా. Joseph was able to remember. ఎలా గుర్తుపట్టాడు? How did he remember? పాపం చేసే ముందు దేవుని గుర్తుపట్టాడు. Even before he was tempted, he was saying, నా how can I దేవుడు do this great చూస్తుండగా నేను ఎలాగ పాపం చేస్తానన్నది దేవుని గుర్తుపట్టాడు అక్కడ. Joseph was telling, how can I do this great wickedness? But God యాకోబు is watching me. గుర్తుపట్టాడు. Jacob was able to recognize. ఇస్సాకు గుర్తుపట్టాడు. So did Isaac. ఇప్పుడు ఆలోచించు, వాళ్ళ గురించి నువ్వు ముందు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నా, నువ్వు గుర్తుపట్టగనప్పుడు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అని అంటున్నా? When you are not able to recognize and you say, Lord, you bless me because you blessed Abraham, means how is it going to be effective? అంటే అక్కడ ఏం కనబడుతుందంటే ఆ 11:11 What do you see in that 11:11? ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూసారా, ఏ విధంగా మనుషులు ఆలోచిస్తారు అనేది. అబ్రహాం జీవితంలో చేయలేదా, యాకోబు జీవితంలో చేయలేదా, ఇస్సాకు జీవితంలో చేయలేదా అని మాట్లాడతారు చూసారా. వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు దర్శించు కాలము ఎరుగని వాళ్ళు. Many people in their prayers they quote Abraham, Isaac, Jacob did not do in their lives. This means they don't remember the visitation of the Lord in their life. అంటే వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళకి డిసొబీడియన్స్ ఉంది అందులో. That means they are caught up being disobedient continuously. కంటిన్యూస్ గా రిజెక్షన్ ఉంది. In their lives that rejected కంటిన్యూస్ continuously. గా మర్మరింగ్ గ్రమ్లింగ్ గా ఉంది. And they constantly complain and murmur only. మరి ఇవన్నీ పెట్టుకొని అబ్రహాం జీవితంలో చేయలేదా, ఇస్సాకు జీవితంలో చేయలేదా అని అంటే బాగుందా? But when their lives are not transformed and they quote what has happened in Abraham, Isaac and Jacob, do it in my lives, do you think it will be effective? దేవుడి నిబంధనలో నీకు కృపా, శాంతి, సమాధానము, మనుషుల మధ్యలో నీకు గౌరవం దొరుకుతుంది తెలుసా? Do you know not only grace and mercy, you will earn the respect from people also. You will find నీకు their favor. అవమానం జరిగినా నువ్వెప్పుడు మాత్రం ఘనత మాత్రం నీకు ఉంటది అంతే. Even if you are put to shame, for sure you will get double honor. జెర్మయాకి అవమానం జరిగింది, Was not Jeremiah మోషేకి humiliated? అవమానం జరిగింది, Moses was insulted. జోషువాకి అవమానం జరిగింది, Joshua also was put to shame. హోషేయకి అవమానం Same జరిగింది, with Hosea. జకర్యాకి అవమానం Even జరిగింది, in the case of పౌలుకు Zechariah, కూడా అవమానం జరిగింది. even Paul, అదే నీకు జరిగింది. that same thing happened to you. కానీ నువ్వెలా నిలబడ్డావు? But how are you taking it? మర్మరింగ్ గ్రమ్లింగ్. Are you not caught up with మీరైనా complaining and పరిశుద్ధులు, murmuring? మేము పరిశుద్ధులమే. You will say, even we are also holy. ఆహా, అబద్ధాలు చెప్తారా, అబద్ధాలు చెప్పుకొని ఉంటారా? అలాగే ఎవ్వరు ఉండరు. You will say, oh, how is it possible without lying? Nobody can be like that 100% truthful. మరి ఇలా ఉన్నావంటే నువ్వు ఎవరు? దేవుడు దర్శించే కాలంలో ఉన్నవారివా, లేని వారివా? Are you there in the visitation of the Lord? You know it or you don't know? అందుకే నువ్వు ఏ విధంగా నిన్ను చూపించుకుంటున్నావు? So how are you presenting yourself? గౌరవం ఎలాగంటే అవమానంకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. In Isaiah 61 verse 7 it says, instead of your తోకగా shame ఉన్న you have వాళ్ళకి double honor. వాళ్ళని తోకగా లాగేసాను అనుకుంటావు, కానీ వాళ్ళ తలలాగే ఉన్నారనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు, ఎందుకంటే నువ్వు తోక కాబట్టి. You will be thinking, I have pulled the tail of that person, but you are forgetting that person is always as a head and you have remained as a tail. ఎందుకంటే పాముని తోక మీద కొట్టినా బతుకుద్ది, Because even if the tail of a serpent is పిల్లల్ని smashed, కూడా it will కనగలదు. still it can give birth and it can be alive. కానీ తల మీద కొట్టాలి. That's the reason you need to hit it on the head. సాతానికి తల మీద కొట్టడం తెలియదు Because Satan doesn't know how to hit on the head. కదా. కానీ దేవుడు దర్శించకాలం ఎరిగిన వారు మాత్రమే తల మీద కొట్టగలుగుతారు. But the people who know the visitation of the Lord can hit on serpent's head.
ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడికి ఇష్టమైన వారు. because they were pleasing to God. దుష్టులు ముట్టక అపవాది నుండి వారిని విడిపించండి అని వారి కొరకు ప్రార్థన చేశారు మనుష్య కుమారుడు. Because the Son of Man prayed for them, telling that keep them far away from evil, that the evil one doesn't touch them. నాశన పుత్రుడు తప్ప వారిలో ఎవరూ నశించలేదని చెప్పిన సాక్ష్యం వారికి ఉంది. They have a testimony, only the son of perdition was perished, not వారికి everybody. తెలిసి నెత్తి మీద కొట్టాలని. They know how to hit on ఇవి Satan's head. తెలియని వాళ్ళు ఎక్కడ కొడతారు? తోక మీద కొడతారు. But the people who do not know, they will hit on Satan's tail. అదే యుద్ధము సాతానికి స్పిరిచువల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంటది. That's what has a war between Satan and those who are spiritual. సాతాను బలహీనం చూపిస్తాడు. మీకు కూడా వాడి నెత్తి మీద, సాతాను యొక్క నెత్తి మీద కొట్టడం మీరు నేర్చుకోవాలి. కానీ వాడు నీ బలహీనత మీద కొట్టడం అంటే ఏంటి? ఒక మంచి పోరును తీసుకొచ్చి చూపిస్తాడు, దాంతో బతికేస్తావు. అన్నం కూడా అక్కర్లా. You should know how to hit Satan on his head. But Satan knows your weaknesses like a pornography or luring you to something. You will definitely get tempted and caught ఆ in the trap. లస్ట్ అన్నది వాడి నుంచే వస్తుంది. దరిద్రమైన కంపు వాడి దగ్గరే ఉంటాయి. The ఆ lust and కంపులోకి ఎందుకు వెళ్తారు? and the lust and the bad stinking smell comes from him, and why you are getting lured for that smell? మరి ఆ కంపే కదా పోతిఫర్ భార్య Now, was it not Potiphar's wife having that kind of కదా? stinking smell? ఆమె ఆ కంపే కదా. Was she not categorized in that ఒకసారి stinking ఆమెను smell? చూస్తే తల కూడా తిప్పుకోలేరు, అంత అందంగా ఉంటది. And she is so beautiful. కానీ ముఖ్యంగా అలాంటి సిచ్యుయేషన్ పడకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పడు But see to that you don't fail and fall into that temptation. కదా. అంటే దేవుడు దర్శించు కాలం నేను ఎరిగి ఉన్నానని చెప్పి ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండటము, ఇదంతా సాతాను యొక్క బలహీనతే. వాడు అక్కడ నుండి నీ మీద మిజైల్ వేసినప్పుడు దాన్ని పట్టుకుని తిరుగుతున్నావు అంటే నువ్వు చచ్చినట్టే. Satan is throwing a missile of temptation upon you and you're catching hold of it. So that means for sure there will be troubles in your ఇప్పుడు life. చెప్పు, ఆ కంపులో యోసేపుకి గౌరవం దొరికిందా లేదా? Now tell me, during that stinking period given by Potiphar's wife, did Joseph earn the double respect and double honor? కదా. ఆమె చెప్పేస్తుంది వీడు నన్ను పాడు చేయడానికి వచ్చాడని చెప్పేస్తుంది ఆమె. She falsely accused Joseph, telling that he came to అక్కడ molest me. ఐగుప్తులకి అందరికీ తెలుసు. And everybody knew about it. కానీ ఏ పాపము ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి అతని ఘనత, అతని గౌరవం Amen. అతని దగ్గరే ఉంది. But Joseph did not commit any sin. That's the reason his honor, his respect ఇది was గుర్తు retained in పెట్టుకో. him. నా Remember పరువు this. పోయింది కదా అని ఆలోచించొద్దు. Never ever say you lost your respect. కానీ దేవుడు దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరిగి ఉంటే నీ ఘనత, నీ గౌరవం, నీ ఆశీర్వాదం, దేవుడు నీకు ఇచ్చే సమాధానం, దేవుడు నీకు ఇచ్చే శాంతి ఎవ్వరు దొంగతనం Amen. చేయలేరు. No one can snatch away the honor, respect and glory God has given in your దొంగతనం life. చేశానని అనుకుంటాడు. Many people think, or the Satan thinks. 6:31 In Proverbs 6:31 it says, when the thief is found, he has to shell down 7 times. సామెతలు 6:31 Proverbs 6:31. వాడు దొరికిన ఎడల 7 చెల్లింపవలెను, తన ఇంటి ఆస్తి అంతయు అప్పగింపవలెను. ఎవరు అబద్ధ సాక్ష్యంతో నీ సంతోషాన్ని దొంగలించాలన్న భ్రమలో ఉంటారు వాళ్ళు, కానీ చూడటానికి దొంగలించేసినట్టే కనబడుతుంది. They will be caught up in the deception, thinking that they have snatched away, robbed of your peace, but actually no one can snatch కానీ away your లాస్ట్ peace. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? But finally, what happened to those వాళ్ళు deceivers? సమస్తము తీసుకొచ్చి నీ దోసుల్లో పోయవలసి. They have to come and pour down all that they snatched away from you. In fact, 7 అంతవరకే times. వాక్యం చెప్తుంది అక్కడ. That's what 6:31 says. ఓకే, ఇప్పుడు నీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను అనుకో, And if I were you, అవన్నీ రావాలని కోరుకోను. I don't desire that they come and give it to నా us. దేవుడు నా పక్షంగా ఉంటే చాలు నాకు. As far as my Lord is there on my side, నేనైతే this ఇలాగే ఆలోచిస్తా. is what I think. అది నాకు అవసరం లేదు. I'm not bothered about what they do. ఎందుకంటే నువ్వు వాక్యము దేవుడు దర్శించు కాలం ఎరగకుండా నువ్వు విన్నావు అనుకో, ఆ దేవుడు నాకు అవన్నీ ఇస్తారా, అంధకారం ముందు దాచి ఉంచిన ధనం కూడా నాకు ఇస్తారని దాని మీద దృష్టి పోతుంది. If you focus on that part, you will be focusing, oh, God is going to give me the secret to treasures that is there in the darkness. You will be focusing only on the treasures. వాక్యము నువ్వు ఏ విధంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు? How do you want to understand the word of God? ముందు మీరు దేవుని రాజ్యాన్ని వెతుకుడి, మిగతావన్నీ మీ వెనకాల దయచేయబడిన వాక్యం ఉంది. Because the word of God says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will come follow నేనేం you. చేస్తాను? But what will I do? ఎత్తుకుని పట్టుకుని అది పోగొట్టుకుని జాగ్రత్త పడతాను, వెనకాల వచ్చి దాని మీద దృష్టి పెట్టను. I will focus on just seeking, holding and guarding it. I will not focus on the blessing part of it. I will not focus. ఇదే నేను ఆలోచించే దాంట్లో ఏముంటే నా దేవుడి దగ్గర నుంచి రాని, మనుషుల మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు, వాళ్ళు ఇవ్వాలని ఎదురు చూడొద్దు. God wants to give you a big blessing, but you are limiting to a little child's blessing. It's very small. What do you want? ఇదే యోసేపుకున్న మనస్తత్వము.
This was a mindset of Joseph. ఈ మనస్తత్వంలో ఉన్నాడు కాబట్టి దావీదు ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి రాజు అవ్వడం జరిగింది. యోసేపు ఐగుప్తు దేశం అంతటికి పై అధికారి అవడం, అసలు అది చెప్తుంటేనే ఎంత సంతోషం అని. అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించే జీవితమే అదే, మీరు అనుభవించగలుగుతారు అటువంటి This is the kind of life what was happened. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ blessings. Whatever has happened in the life of Joseph and David, they were young children, but look at they become kings and all. This is what God wants to do in నేను your ఎప్పుడు life. డబ్బు ఇస్తే ఆశీర్వదించబడతారు, నేను ఎప్పుడు I బోధించాను. have never said that you give money వాక్యం and you'll be పట్టుకో, blessed. నీకు ఆ అనుగ్రహం నీకు దొరుకుతుంది But అని you catch hold of the word of God and for sure you'll be blessed. ఎందుకంటే నీ గిన్నె నిండి పొర్లేది నువ్వు చూసుకోక్కర్లే, దేవుడు చూస్తారు. Because when your cup runs over, God will see that. You don't have to నువ్వు see. చూసుకున్నావు అనుకో, మంత్ ఎండ్ వస్తుంది, 2000 చాలులే, ఫస్ట్ వీక్ లో పడిపోతుంది. But when you see your cup of blessings, you'll be thinking and waiting. Oh, month end, 5000 ఉందా, పర్వాలేదు. you'll be focusing on 5,000. నీ Is there? ప్లేస్ లో నేను ఉంటే అది కూడా చూడను, This is దాని not- మీద నేను దృష్టి పెట్టను. ఇది నా అనుభవ జ్ఞానం మీతో చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే దేవుడిలో ఐశ్వర్యం అనుభవించిన వాళ్ళకి ఈ లోక ఐశ్వర్యం మీద దృష్టి లేదు. ఈ Amen. లోకంలో ఉన్నది ఆయన అనుగ్రహించిందే కానీ నేను అడిగితే వచ్చింది కాదు. People who experience the blessings that comes from God will not be seeking the blessing that comes from the world. 1 John 4:5-6. 1 John chapter 4 verses 5 and 6. యోహాను 4వ అధ్యాయము 5-6 వచనము. వారు లోక సంబంధులు గనుక కనుక లోక సంబంధులైనట్టు మాట్లాడుదురు, లోకము వారి మాట వినును. అంతే, అంటే లోక సంబంధులు గనుక లోక సంబంధులైనట్టు వాళ్ళు మాట్లాడతారు. అంటే వాళ్ళు మాట్లాడేది ఎలాగా, జాన్ 8:44 లాగా ఉంటది. వాడు ఎలాగా దాన్ని వాడి స్వభావాన్ని బట్టి మాట్లాడతాడు. They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. Like John 8:44, it is Satan's words, and that's how they speak like that. ఇర్మియా 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం. అప్పుడు నేను ఇట్లాంటిని కటకట, యెహోవా ప్రభువా, ఖడ్గము హత్య చేయుచుండగా నీవు మీకు క్షేమము కలుగునని చెప్పి నిశ్చయముగా ఈ ప్రజలను యెరూషలేమును బహుగా మోసపుచ్చితివి. అంటే అక్కడ దేవుడు మోసగించలా, వాళ్ళు దేవుణ్ణి మోసగించి ఆ మోసంలోకి వెళ్ళిపడ్డారు. Actually, the Lord God did not deceive the people. These people wanted to deceive God, and they fell into their own ఏ deception. విధంగా వచ్చి అడుగుతావో అదే నీకు దొరుకుతుంది. So the intentions of your asking, the same thing will happen to you. నువ్వు బయటైనా సరే నీ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా మాట్లాడితే ఇలా ఇస్తారు, అలా మాట్లాడితే ఇలా అడిగానుకో అలా చెప్పేస్తారు. కాబట్టి అలా కాదు, ఇంకే విధంగా ఎలా చెప్తే బాగుంటుందంటో అని పక్కన ఉండి అడుగుతావు. You know how to manipulate and deceive your higher ups or the people surrounding you. వద్దు, దేవుడు దర్శించు దినమును వేరుగున సత్యం మాట్లాడతారు. You have to speak the నా truth దేవుడు because you చిత్తం ఉంటే know నాకు the దొరుకుతుంది, visitation of నేను the సత్యం Lord. మాట్లాడతా. I will speak and I'll ask the will of God, but I'll speak the truth. That's what you should say. చూడండి 1 John 4:6. మనము దేవుని సంబంధులము, దేవుని ఎరిగిన వాడు మన మాట వినును, దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట వినడు. వినరు Correct. ఇందువలన మనము సత్య స్వరూపైన ఆత్మ ఏదో, భ్రమపరచు ఆత్మ ఏదో తెలుసుకొనుచున్నాము. ఎందుకంటే ఈ లోకము నువ్వు సత్యం మాట్లాడితే ఎరగరు, పిచ్చి అనుకుంటారు. Because the పైత్యం world, పైత్యం బైబిల్ పైత్యం పట్టింది, బైబిల్ పిచ్చి పట్టింది అని అంటారు. when you speak the truth, people will mock at you and say you are crazy, you're lunatic because you're caught out of the Bible. ఓకే, మనము దేవుని సంబంధులము, దేవుణ్ణి ఎరిగిన వాడు మన మాట వింటారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా దేవుని ఎరిగి ఉన్నానుకో, నువ్వు చెప్పిన మాట వాళ్ళు వింటారు. And if whoever knows God, when you speak the truth, they will believe you. దేవుని సంబంధి కాని వాడు వినడు, అలాగు కాదు అని అంటాడు. But the person who's not of God will say, no, it's not like that. దీనిని బట్టే సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ ఏదో, భ్రమపరచు ఆత్మ ఏదో అని తెలుసుకుంటాం. అంటే వాళ్ళకి చెప్తున్నాం కదా అని నువ్వు మనిషి ఆత్మతో చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. 1 John 2:19. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 19వ వచనం. 1 John chapter 2 verse 19. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిరు గాని Yes, Lord. వారు మన సంబంధులు కారు, వారు మన సంబంధులైతే మనతో కూడా నిలిచియుందురు. ఇప్పుడు మీకు 1 John 4:6 కి 1 John 2:19 కి కనెక్షన్ దొరికిందా? You get the connection from 1 John 2:19 and 1 John chapter 4 verses 5 and 6. నిబంధనలో ఉన్నవారు ఎలా ఉంటారు, నిబంధనలో లేని వారు ఎలా ఉంటారో జకర్యా 11:11 చూపిస్తుంది. Zechariah 11:11 is clearly showing those who are there in the covenant and those who have broken their ఎలా covenant. చూపిస్తుంది? How is it showing? వారందరూ మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వారు బయలు వెళ్ళిరి, ఇదే యెహోవా వాక్ అని మీరు గ్రహిస్తారని జకర్యా 11:11 చెప్తుంది. Zechariah 11:11 very clearly tells that it will be manifested that they have gone out from us because they are not from us. కదా, వీళ్ళందరూ ఎవరు? Who are these people? పూర్ ఫ్లాక్స్,
They're all poor flocks. బలహీనమైన వాళ్ళు, ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి బలహీనమైన వారే. దేవుడు దర్శించు కాలం గుర్తు పెట్టుకుని బలంగా తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. These are all poor sheep, poor flocks, because they are the weaknesses. They go about here and there. ఎందుకంటే దేవుడు దర్శించే కాలంలో బలము శక్తి ఉంటది, దాంతో బ్రతుకుతున్నారు వీళ్ళు. When you remember the visitation of the Lord, counsel and might will be there. That is both power and might వీరు will be there. నిజముగానే దేవుణ్ణి దర్శించు కాలము వాళ్ళు ఎరిగి ఉన్నారు కాబట్టి నిజముగానే దేవుని గ్రహింపులో ఉంటూ దేవుని మీద ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి దేవునికి నిబంధన యొక్క విలువ వీరు మాత్రమే ఎరిగి ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు. They will catch hold of the truth and they will tread on the truth because they know the importance of the covenant. They know that the visitation of the Lord also. అంటే ఆ 11:11 లో చెప్పింది అదేనండి. That's what was spoken in Zechariah 11:11. ఎప్పటికి కూడా మర్చిపోవద్దు అది. Never forget that. Means, అవిధేయులతో దేవుని నిబంధన కొట్టివేయబడతాది అన్నది కన్ఫర్మ్ ఇది. but those disobedient people, the covenant is broken off by God. వీరు మరలా దేవుని తట్టు తిరిగే వ్యక్తులు కాదు. These are not the people who will return to God. నాకు దేవుడు ఉన్నారని చెప్పుకుంటారు, They will say they have God, కానీ నిబంధన కొట్టివేయబడతాది. but the covenant is broken. దేవుడు కాపుదలలో ఉండరు. ఆయన వాళ్ళని కాపుదలగానే వాళ్ళు చూడట్లే, ఆయన వదిలేశారు. ఆయన వదిలేశారు. The Lord has gone away from their lives because He stopped feeding them also. వాళ్ళు తిరిగి రాలేరు ఇంకా. They cannot return. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే కాపర్లు, వాళ్ళకి వాళ్ళే ప్రవక్తలు, వాళ్ళకి వాళ్ళే దేవుళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళే కాపాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటామని వాళ్ళు అనుకుంటూ వెళ్ళి గుంటలో పడుతూ ఉంటారు. They are the shepherds on their own. They are the priests. They are the prophets on their own. They are the God's messenger. And that's the reason they fall in their own pit of their ఈ thinking. 11:11 అన్నది అవిధేయుల జీవితాలు నీకు గుర్తుకు చేస్తున్నారు అని అర్థం. 11:11 is the disobedient life God is showing. కాబట్టి నిన్ను జాగ్రత్త పెట్టుకో అని అర్థం. Therefore, take heed. దేవుని వాక్యం, దేవుని మాట వారి జీవితంలో నెరవేరింది అన్నది నీకు నెగిటివ్ గా అక్కడ దేవుడు చూపిస్తున్నారు, పాజిటివ్ గా కాదు. The Lord is showing from a negative perspective that whatever God has spoken pertaining to their lives, it's come to pass. Which is a అంటే negative. నిబంధన బ్రేక్ అయ్యింది అని అర్థం. That means the covenant has been నువ్వు broken. దేవుని దర్శించు దినం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే జెఫన్యా 3:12-17 ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉంటుంది. వాళ్ళ గురించి చూపిస్తూ నీ జీవితం నీకు చూపిస్తూ ఉంటారు. The Lord God is showing their lives and your life also. Zephaniah chapter 3 12-17. Zephaniah 3:12-17 గట్టిగా చదవండి. దుఃఖితులకు దీనులను యెహోవా నామము ఆశ్రయించు జనశేషముగా నీ మధ్య ఉండు నిత్తును. ఇశ్రాయేలీలో మిగిలిన వారు పాపము చేయరు, అబద్ధమాడరు, కపటములాడు నాలుక వారి నోట ఉండదు. వారు ఎవరి భయము లేకుండా విశ్రాంతి గల వారై అన్నపానములు పుచ్చుకొందురు. సియోను నివాసులారా ఉత్సాహధ్వని చేయుడి, ఇశ్రాయేలులారా జయధ్వని చేయుడి, యెరూషలేము నివాసులారా పూర్ణ హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొట్టివేసి ఉన్నాడు, Thank you, Lord. మీ శత్రువులను ఆయన వెళ్ళగొట్టి ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు, ఇక మీదట మీకు అపాయము సంభవింపదు. Amen. ఆ దినమున జనులు మీతో ఇట్లందరూ, యెరూషలేము భయపడకుము, సియోను ధైర్యము తెచ్చుకొనుము, నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్యనున్నాడు. ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందంతో నీ యందు సంతోషించును. నీ యందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీ యందరి సంతోషము చేత ఆయన హర్షించును. 11:11 కల్పించినప్పుడల్లా దేవుణ్ణి విసిగించిన వారు, దేవుడు వారిని వదిలేయడము, కాపుకాయను అని చెప్పడము, నన్ను ఎంతగానో బాధ పెట్టారు, వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించలేదని దేవుడే సాక్ష్యం చెప్పేస్తున్నారు. When you're saying 11:11, God is showing those kind of disobedient people who have vexed him, irritated him, వారితో annoyed చేసిన him. నిబంధన నేను కొట్టివేసేసాను The Lord is చెప్పేస్తున్నారు. telling, I've broken the covenant that I made with them. కానీ 11:11 ఎప్పుడు నీకు కనిపించినప్పుడల్లా ఈ జెఫన్యా 3:12-17 వెంటనే తీసి చదివేసుకోండి మీరు. Whenever you're saying 11:11, read out Zephaniah chapter 3:12-17 loudly. అంతే. ఎవరైతే దేవుడు కొట్టివేశారో వారి కన్నులు తెరవబడును గాక, నీ చిత్తం జరుగును గాక అని వదిలేను అంతే. నీకు ఎంత ఆశీర్వాదం ఉంది, వారికి సింపుల్ గా 2 words తో క్లీన్ అయిపోయింది. And within 2 words, their life will be miserable, but in your case, you will have the divine protection. ఇది మీకు, మీ పిల్లలకి, మీ పిల్లల పిల్లలకి, మీ పిల్లల పిల్లలకి, మిమ్మల్ని బట్టి మీరు వాళ్ళకి నేర్పిస్తే వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పించి వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పించి ఈ నిబంధనని
నిలబెట్టుకుంటూ ఉండాలి. దేవుడి యొక్క ప్రొటెక్షన్ ని కాపుదలగా ఆయన ఇచ్చే దాంట్లో ఆ ఎర్రని దారంలో నువ్వు ఎప్పుడు నిలబడి ఉండాలి. It's your basic responsibility to understand the covenant, abide by the covenant, teach to your children and children's children, and thereby your children and your grandchildren should pass it on to the generation later on. Therefore, you should abide within the red scarlet thread where the Lord has told, be within it, so that you'll have the divine protection. ఈ నిబంధన అవిధేయులైన వారికి కొట్టివేయబడింది. But this covenant is broken for those disobedient ఎన్ని people. వాక్యాలు చెప్పినా వేస్ట్. No matter how many scripture references they ఇంకా quote, అంతం రాలేదు కదా, ఇంత అవకాశం ఉంది కదా నీకు తెలుసు, కానీ అవకాశం నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటున్నావా? you say that there's still more time for correction, but did you redeem the time because the days are evil? అపరాధం చేసే వారి పక్షంగా నిలబడి ఇంకా టైం ఉంది కదా అని అడుగుతున్నావు. Are you not standing by the side of the wicked people and say you still have time? ఇలాగ ఎవ్వరు ఉండరు అని నువ్వు అంటున్నావా అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? దేవుడు లేరనే కదా వచ్చింది. When you're saying no one can be righteous, no one can be holy and pure, are you not saying that God is mocked at? James 5:1-6. జేమ్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 1-6. యాకోబు 5వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనములు. ఇదిగో ధనవంతులారా, మీ మీదకు వచ్చేడు ఉపద్రవములను గూర్చి ప్రలాపించి ఏడువుడి. మీ ధనము చెడిపోయెను, మీ వస్త్రములు చిమ్మటలు కొట్టినవాయెను, మీ బంగారమును మీ వెండియు తుప్పు పట్టినవి. వాటి తుప్పు మీ మీద సాక్ష్యముగా ఉండి అగ్ని వలె మీ శరీరములను తినివేయును. అంత్య దినముల యందు ధనము కూర్చుకొంటిరి. ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికి ఇయ్యక మీరు మోసముగా బిగపట్టిన కూలి మొర్రపెట్టుచున్నది. ఏంటి? ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికి ఇయ్యక మీ మోసము బిగపట్టిన కూలి మొర్రపెట్టుచున్నది. మీరు మోసముగా బిగపట్టిన కూలి మొర్రపెట్టుచున్నది. మీ కోత వారి కేకలు సైన్యములకు అధిపతి ప్రభువు యొక్క చెవులలో చొచ్చియున్నవి. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏదైనా ఒకటి మాట్లాడుకుని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంత అమౌంట్ కని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం అనుకోండి. Let's say you're calling somebody, you're negotiating and say, okay, I will give you this amount, get this done for me. Let it be కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం పని చేసుకుంటాం. See, after getting confirmation of the laborer, you're getting the deal to pass. అంతా అయిన తర్వాత మనము తగ్గించకూడదు. After that work is over, you should not reduce their wages unless నువ్వు ఎక్కడైనా లాస్ అవుతే అప్పుడు చెప్పు, నేను ఇక్కడ లాస్ అయ్యానని చెప్పు. if your loss or the work is substantial, you can tell your work is అప్పుడు not వాళ్ళు good. ఒప్పుకొని వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే అది నీకు ఆశీర్వాదం అవుతుంది. And if they accept and they redo the work or take that little which you give also, then కానీ it's okay. మనమే డిసిషన్ తీసుకుని మనమే చేసేసాం అనుకోండి, అదంతా కూడా మన కుటుంబం మీదకి వస్తుంది. But when we decide and we give them less wages instead after what అదే is ఇక్కడ agreed, వాక్యం it చెప్తుంది. will come upon the families. That's what it comes to here. Verse 5. మీరు భూమి మీద సుఖముగా జీవించి భోగాశక్తులై ఆ వదదినమందు మీ హృదయములను పోషించుకొంటిరి. అర్థమైందా? ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఆశలను పోషించుకొని వదదినమున నువ్వు ఆఖరికింటి నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు, నీ You are- కుటుంబాన్ని కూడా పోగొట్టుకుంటున్నావు. You for the little pleasure, ఇది you are న్యూ even destroying your టెస్టమెంట్, న్యూ family. టెస్టమెంట్ ఇది. It's a New Testament. Remember that. మీరు నీతిమంతుడైన వారికి శిక్ష విధించి చంపుదురు, అతడు మిమ్మును ఎదిరింపడు. అయిపోయింది. మిమ్మల్ని ఎదిరింపు అవును కదా, మిమ్మల్ని ఏం చేయలేరు కాబట్టి మనం ఎన్నైనా మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే మీరు నీతిమంతుడైన వాణిని శిక్ష విధించి చంపుదురు, అతడు మిమ్మల్ని ఎదిరింపడు అని అన్నారు. అందుకనే మనుష్య కుమారుని ఆ విధంగానే చేశారు, నిన్ను ఎదిరించలేదు కదా. You have condemned, you have అందుకనే murdered the ఇప్పటికీ just. నువ్వు అదే ప్రవర్తనలో ఉన్నావు. మళ్ళీ ఏదో యేసుక్రీస్తు ప్రభు పక్షంగా నిలబడినట్టు బిల్డప్లు ఇస్తుంటారు. You say as if you are at the side of Jesus Christ, the way you have betrayed and handed over Jesus Christ, are you not doing the same likewise now? నిజంగా అలా ఉండేటట్టయితే, If you want to remain like that, నిజంగానే దేవుడి పక్షంగా ఉండేటట్టయితే, if you want to be on the side of God, జెఫన్యా 3:12-17 నీ దగ్గర ఉంటది. Zephaniah chapter 3 verse 12 to 17 will be on అలాగే your side. కొలెషన్స్ 2:16 కూడా నీ దగ్గర ఉంటుంది, చదవండి. Likewise Colossians 2:16 also will be on your side. కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 16వ వచనము. కాబట్టి అన్నపానముల విషయంలోనైనను పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతి దినము అను వాటి విషయంలోనైనను మీరు తీర్పు తీర్చి ఎవరికి అవకాశం ఇయ్యకుడి. ఇది కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 17వ వచనము. ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వద్దన్నారో చూద్దాం. అందులో Let's see why it was said don't give a choice or chance to them. ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయయే గాని నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది. అతి వినయాసక్తుడై దేవదూత ఆరాధన యందు ఇచ్చగలిగి తాను చూచిన వాటిని గూర్చి గొప్పగా చెప్పుకొనుచు తన శరీర సంబంధమైన మనసు వలన ఊరక పొంగుచు శిరస్సును హత్తుకొనని వాడు ఎవడును మీ బహుమానమును అపహరింపనీయకుడి. 14th verse చూడండి. 14వ వచనం.
దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను ఉండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా అడ్డం లేకుండా చేసి దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధముల అన్నిటినీ క్షమించి క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింప చేసెను. ఇది మత మార్పిడి కాదు, It's not about conversion. ఇది దీని వల్లనే జెఫన్యా 3:12-17 ఆశీర్వదించబడతారు. కానీ అలా లేదు కదా. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ కూడా చూపిస్తా. 12th వర్స్ చూడండి. 12వ వచనం, verse 12. మీరు బాప్తిసమందు ఆయనతో కూడా పాత పెట్టబడిన వారై. నువ్వు పాత పట్టుబడ్డావా? బాప్తిసం తీసుకున్నావా? Are you just buried in baptism or are you raised with him? కాకి కూడా మునుగుద్ది. నేనైతే ఇదే చెప్తాను. నేను, నువ్వు పాతి పెట్టబడ్డావా, బాప్తిస్మం తీసుకున్నావా? Are you buried or you just merely took a baptism? మీరు బాప్తిసమందు ఆయనతో కూడా పాత పెట్టబడిన వారై ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన దేవుని ప్రభావమందు విశ్వసించుట ద్వారా ఆయనతో కూడా లేచితిరి. అది అంటే నువ్వు కూడా పాతి పెట్టబడి మూడో దినం లేగాలి. Likewise, you also have to be నీకు buried. ఉన్న ఫెయిత్ ని పట్టుకుని నడవాలి. You have to be buried and rise again the third day and hold on to the faith which Jesus gave. బాప్తిసం తీసుకో ముందు బూతులు మాట్లాడుతావు, అబద్ధాలు చెప్తావు, చెప్పుడు మాటలు నమ్ముతావు, ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చేస్తావు. ఏది దేవుడికి ఇష్టం ఉండదో అదంతా వ్యతిరేకంగా చేసుకుంటూ, పోర్నోగ్రఫీలు చేసుకుంటూ, లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తావు. ఇవన్నీ చేసుకుని బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత కూడా అదే పట్టుకుని వెళ్తావు. నువ్వు ఇలాగో కదా చచ్చినోడివే. Before baptism and after baptism also your life is the same. You tell lies, you watch pornography, you are the same old person. So how have you risen? ఎక్కడ క్రీస్తున్నారు? Where is Christ in your life? భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఆర్గ్యూ చేసుకుంటారు, మీ మధ్యలో ఎక్కడ క్రీస్తున్నారు? Husband and wife fight, but where is Jesus Christ? పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్యలో వాదన ఉంటుంది, ఎక్కడ క్రీస్తున్నారు? When there is a fight or disputes between parents and children or the ఎవరితో husband and మాట్లాడే wife, వాక్యం ముందు పెట్టి మాట్లాడతా. I'm just speaking through the word of God. పిల్లలతో అయినా ఎవరితో అయినా సరే వాక్యం ముందు పెట్టే మాట్లాడతా. Whether it is children or anybody, I keep నువ్వు the word ముందు of God. పెట్టి మాట్లాడు. You also keep the word of God and speak. అంతే. అందులోనే మనం ఏ తప్పు చేసామా అన్నది బయలుపరచబడుతుంది. We'll realize where we are actually sinning. జేమ్స్ 2:4. యాకోబు 2వ అధ్యాయము 4వ వచనం. జేమ్స్ చాప్టర్ 2 verse 4. మీ మనసులో భేదములు పెట్టుకొని మీరు దురాలోచనలతో విమర్శ చేసిన వారు అగుదురు కారా? మీ మనసులో భేదాలు ఉంటాయి, కానీ దేవుడితో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను, దేవుడు అంటే చాలా ఇష్టం, అసలు నువ్వు దేవుడితోనే భిన్నాభిప్రాయాలు పెట్టుకున్నావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వవు. When you are having double standards and opinion towards God, how much more you showing partiality among yourselves? నెక్స్ట్, నా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి. ఈ లోక విషయములో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను, అంతే, తన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొనలేదా? అయితే మీరు దరిద్రులను అవమానపరచుదురు, ధనవంతులు మీ మీద కఠినముగా అధికారం చూపుదురు, మిమ్మును న్యాయ సభలకు ఈడ్చుచున్న వారు వీరే గదా? మీకు పెట్టబడిన శ్రేష్టమైన నామమును దూషించు వారు వీరే కదా? మెట్టుకు నీ వలన నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించుమను లేఖనములో ఉన్నట్టు ప్రాముఖ్యమైన ఈ ఆజ్ఞను మీరు నెరవేర్చిన ఎడల బాగుగానే ప్రవర్తించగలరు. నీ ముందు ఉన్న నీ వెనక ఉన్న ఒకే విధంగానే ఉంటారు. Wherever you are, the front or back, you'll not be a hypocrite. You'll be the same old person. అంతే. ముందున్నప్పుడు మనకు చాలా సంతోషం అయిపోతుంది. సంతోషం. ఉండండి, ఒక నిమిషం ఉండండి, నేను మ్యాంగోస్ పెట్టిస్తా, 1 2 3 4 2 తీసేద్దాం. అక్కడ బాగుగా ప్రవర్తిస్తున్నామా మనం? In front of those people, you'll say, okay, I'm going to give you some mangoes. You'll count 1 2 3. Why did I keep so much? Let me reduce 1 or 2. Did you behave ఆ properly? ఉద్దేశం కరెక్ట్ కాదు. That intention was wrong. అప్పుడు నీ ముందు ఒకటి, నీ వెనకాల ఒకటి ఉంది. That means you're having double-mindedness, double standards. అది ఏ విషయం అన్నిట్లోనూ ఉపయోగించేసుకోవచ్చు మీరు. Just not for the mangoes. It can be used in any way. 10th verse 9 and 10. 9-10 వచనం. మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధర్మశాస్త్రము వలన అపరాధులని తీర్చబడి పాపము చేయువారు అగుదురు. అయిపోయింది. You'll read it in English once డబ్బు again. ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఒకలాగా, డబ్బు లేని వాళ్ళ దగ్గర ఒకలాగా, నీకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఒకలాగా, నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఒకలాగా నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు పక్షపాతం చూపిస్తున్నావు. నువ్వు ఏ పాపం చేయలేదని మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు. Clearly verse 9 says, but if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as a transgressor. Very clearly it's mentioned. చదవండి. ఎవడైనను ధర్మశాస్త్రమంతయు గైకొని ఒక ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిపోయిన ఎడల ఆజ్ఞ అన్నిటి విషయంలో అపరాధియగును. అది
అది రెండు ఆజ్ఞలలో కూడా అంతే. అందుకనే లాస్ట్ ఏమైంది, అపరాధి అయినది కన్ఫర్మ్ అయ్యింది అని అంటే నీ నిబంధన కొట్టివేయబడుతుంది. And if you are counted as a transgressor, the covenant is broken. రోమన్స్ 11:7 చూడండి. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 7వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 7. అలాగైన ఏమగును, ఏమందుము? ఇశ్రాయేలు వెతుకున్నది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, ఉమ్, ఏర్పాటు నొందిన వారికి అది దొరికెను, ఉమ్, తక్కిన వారు కఠిన చిత్తులైరి. ఉమ్. ఇందు విషయమై నేటి వరకు దేవుడు వారికి నిద్రమత్తు గల మనస్సును, చూడలేని కన్నులను, వినలేని చెవులను ఇచ్చియున్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది. అవును. మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను, వారి క్రియలకు ప్రతిఫలముగాను ఉండునుగాక. ఉమ్, వారు చూడకుండునట్లు వారి కన్నులకు చీకటి కమ్మునుగాక, వారి వీపును ఎల్లప్పుడూ వంగిపోవునట్లు చెయ్యుము అని దావీదు చెప్పుచున్నాడు. అది దావీదు ప్రేయర్ అంట అక్కడ. నెక్స్ట్, కాబట్టి నేను అడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునట్లుగా తొట్టిల్లేరా? అట్లనరాదు. అట్లనరాదు. వారికి రోషము పుట్టించుటకై వారి తొట్టిపాటు వలన అన్ని జనులకు రక్షణ కలిగెను. True. వారి తొట్టిపాటు లోకమునకు ఐశ్వర్యమును, వారి క్షీణదశ అన్ని జనులకు ఐశ్వర్యమును అయిన ఎడల. ముఖ్యంగా ఇది దావీదు ప్రార్థనని మన అపోస్తలు పౌలు ఎందుకు తీశారు? ఒకప్పుడు వీళ్ళు ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం వలన రెండు దేశాలు, యూదా రాజ్యము, ఇశ్రాయేల్ రాజ్యము విడిపోయి షాటర్డ్ అయిపోయారు. So David was telling about how the nation of Israel and Judah got separated, and Paul is quoting what David was saying. దీనిని బట్టే నిద్రమత్తు గల ఏంటి ఆత్మని వారి మీదకి పంపించడం వలన వారు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయారు. God has given them a spirit of stupor. That's the reason their eyes were closed. రక్షణ అన్నది శరీరం మీద లేదు, రక్షణ అన్నది హృదయం మీద ఉంది. Salvation is not to the body, salvation is to the heart. నువ్వు చనిపోయే వరకు నీ రక్షణ ఉంటది, దాన్ని కాపాడుకుంటూ వెళ్ళాలి, పోగొట్టుకోకూడదు It is your responsibility to safeguard your salvation with fear and trembling. కదా. యాక్ట్స్ 1:21-22 చూడండి. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 21 and 22. అపోస్తల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము 21-22 వచనములు. కాబట్టి యోహాను బాప్తిసమిచ్చినది మొదలుకొని ప్రభువైన యేసు మన యొద్ద నుండి పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినము వరకు ఆయన మన మధ్య సంచరించుచుండిన కాలమంతయు దేవుడు దర్శించు కాలమంతయు మనతో కలిసి ఉన్న వీరిలో ఒకడు మనతో కూడా ఆయన పునరుద్ధానమును గూర్చి సాక్షి అయి ఉండుట ఆవశ్యకమని చెప్పెను. ఆ సాక్ష్యమే ఇది. ఆ సాక్ష్యాన్ని మనుషులు నమ్మట్లేదు. This is the witness that the Lord was talking about, and nobody is believing this. దేవుడు దర్శించు కాలం ఎరిగిన ప్రతి మనుషుల మధ్యలో దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చి ఒకళ్ళు తప్పకుండా ఉంటారు, తప్పకుండా పంపిస్తారు. వాళ్ళని దేవుడు దర్శించు కాలం నువ్వు గుర్తుంటే వాళ్ళని గుర్తుపట్టగలుగుతావు. If you remember the visitation of the Lord, you will also remember those people who are witnessing about the Lord. ఎందుకంటే అపోస్తలు పౌలు ఒక ప్రవక్త, ఒక యాజకుడు, ఒక కాపరి, ఒక సువార్తికుడు. Apostle Paul was a shepherd, was an evangelist, was a apostle and a prophet. ఆ సాక్ష్యం ఏంటి? What is that testimony? నెంబర్ 1, క్రీస్తు జీవించి ఉన్నారు అని వానికి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా నువ్వు ఉండగలుగుతున్నావా? Now, are you able to stand as a very good witness and a testimony that Jesus is alive? Can you stand like that? అలా ఉన్నావనుకో, నువ్వు అదే విధంగా ఈ భూమి మీద నువ్వు జీవిస్తావు. If that's the గొడవలకి case, వెళ్ళవు, డిస్ప్యూట్స్ కి వెళ్ళవు, అక్కర్లేని మీటింగ్లు పెట్టుకోవు, అక్కర్లేని విషయాలకి వెళ్ళవు. if that's the case, you will not pick up any fight, argument, you will not go for any vain things at all. రెండోది, క్రీస్తు జీవితమును ఎరిగిన వాడే ఆయనతో వ్యక్తిగత సంబంధం కలిగిన వాడే ఉండాలి. And those people will have a special fellowship with the Lord Jesus Christ. 3, నేను ప్రభువుని ఎరుగుదును, నేను క్రీస్తుని కల్లారా చూశాను, ఆయన మాటలు విన్నాను అనే సాక్ష్యము ఇవ్వగలిగిన వాడే ఉండాలి. And you should be giving that kind of testimony you should have by telling that I saw the Lord, I heard him, and my life is like that. ఎందుకంటే దేవుడు దర్శించు కాలం ఎరిగిన వారు దేవుని చూడగలుగుతారు. Because those who remember the visitation of the Lord can see God. చూడగలుగుతారు. ఎందుకంటే నేను దేవుని చూడగలుగుతున్నాను అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి వేరే అమ్మాయిని చూసేయడం కాదు, వేరే అబ్బాయిని చూసేయడం కాదు. It's not like going and looking with lust about another girl or another boy. లాస్ట్ కట్ లూక్ 23:51 చూడండి. లూక్ 23:51. లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 51వ వచనం. అతడు సజ్జనుడును నీతిమంతుడై ఉండి వారి ఆలోచనకును వారి చేసిన పనికిని సమ్మతింపక
దేవుని రాజ్యము కొరకు కనిపెట్టుచుండినవాడు. ఇది దేవుడి సాక్ష్యం నీలో ఉందంటే ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తావు. if you remember the visitation of the Lord, this is the kind of testimony you will have. సజ్జనుడు దుర్జనుడు, Good man and an evil man. మంచివాడు మంచి విషయం మీద దృష్టి పెడతారు, చెడు వచ్చినప్పుడు అది ఏంటో నీకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు. A good man's focus will be on good things, and if evil thing comes also, you are not aware of that evil, so you will let it aside and you'll focus on good things. కదా, అటువంటి వారితో సమ్మతించకుండా ఉన్నారంటే దేవుని రాజ్యం కొరకు నువ్వు కనిపెట్టుకుని ఉన్నావు అని అర్థం. If you're not అంటే joining దేవుడి సాక్ష్యం fellowship, నీ దగ్గర ఉంది. if you're not joining a fellowship with evil things, that means you're waiting for the kingdom of God to come. That means you're having a good testimony and witness. అలాగే మీకా 7:7 ఒకసారి చూడు. మైకా చాప్టర్ 7 వర్స్ 7. అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురు చూచెదను, రక్షణకర్తయగు నా దేవుని కొరకు నేను కనిపెట్టియుందును, నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించును. ఎందుకంటే దేవుడు సాక్ష్యం కలిగిన వారు, దేవుడు దర్శించు కాలం ఎరిగి ఉన్నవారు ఈ విధంగా దేవుడు ఆయన ప్రార్థన వింటారని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది. ఎందుకంటే దేవుడు దర్శించే కాలం ఎరగని వారు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు, కానీ వాళ్ళకున్న కాన్ఫిడెన్స్ దేనికి ఉపయోగం, నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. Those who have the covenant of God and remember the visitation of the Lord, their way of prayer will be different. But the people who don't remember the visitation of the Lord, their prayer will be wrong. Deuteronomy 31:29. Deuteronomy 31 verse 29. ద్వితీయోపదేశ కాండము 31వ అధ్యాయము 29వ వచనం. ఎలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొత్తిగా చెడిపోయి నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గమున తప్పుదురనియో ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు ప్రాప్తము అగుననియో నేను ఎరుగుదును. మీరు చేయు క్రియల వలన యెహోవాకు కోపము పుట్టించినట్లుగా ఆయన దృష్టికి కీడైన దానిని చేయుదురు. ఇదే జకర్యా 11:6. This is Zechariah chapter 11 verse 11 again. ఎందుకంటే మోషేను చెప్పాడు, పౌలు చెప్పాడు, మనుష్య కుమారుడు చెప్పారు. అంటే వాళ్ళు చెప్పిందే జరుగుతుంది, కానీ ఈ విధంగా ఉన్నారు. నేను అలా ఉండొద్దన్న మనుషుల్ని నేను చాలా మీదనే చూశాను. I've seen very less people who have read this part of the scripture and said, I'm not supposed to be like this in an evil way. But many people know, but they still lead the evil way. ఆ దగ్గర వచ్చినప్పుడు దేవునికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో. దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయి ఆయన నిబంధనను విరగొట్టిన జనాంగాన్ని కూడా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో. When 11:11 comes, remember the blessings that come upon your life from Exodus 13:9, whatever it is, but also disobedience and went away from his presence. దేవుడు దర్శించే దినంలో నువ్వు ఉండి తప్పు చేసిన వారి విషయంలో నువ్వు ఏది పలికినా అది వారికి జరుగుతుంది. And those who are evil people, whatever you speak, because you are obedient, whatever you speak against them, for sure it will come to pass. ఎందుకంటే జకర్యా 11:11 Because of Zechariah 11:11. ఇది యెహోవా కార్యము అని వారు మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. Only these people can దేవుడి recognize కార్యం it's God's అన్నది అవిధేయులకి జ్ఞాపకం ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అవిధేయులు కాబట్టి. The disobedient people cannot recognize the work of God because they are caught up in disobedience. కదా. షలోమ్ ఆలేఖ్యం.